وہ ہے آپ کے واقع ہوا سر، میرا نام محمد لطیف ثنا محمد سلطان ماگری آرو شہری پورہ ٹھٹھارکا کا میں رہنے والا ہوں۔ میرا بچہ سری نگر میں مزدوری کر رہا تھا 5-6 مہینے سے، اور آج صبح میں نے 9 بجے سنا کہ اس کو آرمی نے اور پولیس نے مار دیا۔ میں پریشان ہو گیا، پھر میرے ساتھ یہ سرپنچ آئے، 3-4 سرپنچ اور بھائی وغیرہ، ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں کس نے مارا اس کو الزام لگایا کہ یہ ملیٹنٹ ہے، جبکہ وہ حیدر پورہ میں مفتی کورس کر کے بانڈی پورہ میں 2 سال اس نے مولوی کورس کیا، پھر اس کے بعد جناب دیوبند میں وہ چلے گیا 2 سال، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر گھر میں وہ رہا، لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ سری نگر میں چلے گیا۔ 6 مہینے کے بعد آج جناب اس کو ملیٹنٹ قرار دیا، جبکہ میں نے خود پتھر سے ملیٹنٹ مارا ہے اور خود مجھے گولیاں آئی ہیں۔ میرا ایک بھائی چچیرا، وہ بھی گولیوں سے ملیٹنٹوں نے مارا۔ اس کے بعد ہم گھر سے مائیگرنٹ ہو گئے، 11 سال کے بعد ہم گھر واپس آئے۔ میں نے بچوں کو بڑے مشکل سے چھپا کے جناب پالا تھا اور پڑھایا تھا۔ آج اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک ہندوستانی آدمی پتھر سے ملیٹنٹ کو مارتا ہے اور اس کے بچے کو ملیٹنٹ بناتے ہیں اور اس کو گولیاں لگا کر مار دیتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی ہے۔ اس کا ایوارڈ یہ ملا کہ بچے کی ڈیڈ باڈی مجھے نہیں مل رہی ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں، گورنر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بچے کی ڈیڈ باڈی ملے، اور تاکہ ہم اس کا جو مرنا کرنا اپنے گھر میں کریں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بچے کو ہی جناب ملیٹنٹ بنا کے مار دیا گیا۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے لیے؟ آپ نے کب یہ جو بولتے ہیں آپ کے پتھروں سے ملیٹنٹ کو مارا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 6/8/2005 کی بات ہے سر۔ اور اس کے بعد پھر ہم مائیگرنٹ ہو گئے گھر سے۔ پھر اس کے بعد مجھے سکاوٹی ملی، گھر میں ابھی بھی سکاوٹی ہے۔ کل تو مجھے وہ سکاوٹی بھی مار لے گی، کہے گی یہ ملیٹنٹ ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی ڈیڈ باڈی مجھے ملنی چاہیے۔ تو ابھی آپ نے جو آپ سری نگر گئے تو آپ نے کسی سے رابطہ کیا؟ پولیس حکام سے آپ ملے؟ ہاں، سے ملے؟ پولیس حکام سے ملے ہم وہاں۔ انہوں نے کہا آپ کا بچہ ملیٹنٹ تھا، اس کو ہمیں دفنا لیا ہے، ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ہم بیرنگ واپس آئے، اور بچے کی جناب وہ شکل بھی ہمیں نہیں دکھائی، وہ کیسے انہوں نے دفنایا ہمارے دیکھنے کے بغیر، صرف آئیڈینٹی کارڈ کا فوٹو دکھایا کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ یہ انصاف ہے سر۔ تو اب آپ کا کیا لاہ عمل رہے گا اس کے بعد؟ اگر آپ کو آج وہ بچے کی لاش نہیں ملی، انہوں نے نہیں دی، تو آپ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس کو؟ سٹرگل کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہم جناب پورا سٹرگل کریں گے تب تک جب تک بچے کی ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی۔ چلو شکریہ۔ ہلو سالم، کیا کس سلسلے میں آپ سری نگر سے؟ جی، میرا نام مشتاق احمد ملک ہے، میں سرپنچ شہری پورہ بلاک سنگلدان تحصیل گول ڈسٹرکٹ رامبن سے ہوں۔ آج ہم نے صبح قریباً 9:30 بجے پولیس اسٹیشن گول سے ہمیں فون بھی آیا کہ یہ جو عامر لطیف ہے، ثنا محمد لطیف، یہ میری پنچایت کا رہنے والا ہے، اور صبح مجھے فون آیا وہاں سے کہ ان کو وہاں پہ مارا گیا ہے، وہ انکاؤنٹر میں مر گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سری نگر چلا گئے۔ سری نگر پہنچنے کے بعد وہاں ہم پولیس اسٹیشن میں گئے، صدر پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ہم گئے، تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملے گی، ہم نے ان کو دفنا دیا ہے، جبکہ وہ لڑکا بالکل بے قصور ہے۔ یہاں پہ میں پنچایت کا سرپنچ ہوں، میں یہاں سے ان کو بیسیکلی جانتا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے آج سے پہلے 2005 میں ملیٹنٹ کو پتھر سے مارا ہے، اور اس کے پیٹ کو چھنی کیا ہے ملیٹنٹوں نے گولیوں سے۔ اس کے والد صاحب کو، اس کی پھوپھی کو چھنی کیا ہے گولیوں سے، اور اس کے والد صاحب کے دوست کو مار دیا ہے، وہ تو جان سے ہی ختم ہوئے تھے۔ آج بھی ان کے گھر میں ایک پولیس پکٹ یہ پوسٹ ہے، ان کے گھر میں آج پولیس کی ایک پوسٹ ہے۔ یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اگر جن لوگوں نے ملیٹنٹوں کو پتھروں سے مارا اور آج ان کے ہی بچے کو ملیٹنٹ قرار دیں گے، تو یہ کہاں کا یہ ہے انصاف ہے؟ ہم آج گئے تھے، یہ ہے انصاف ہے۔ ہم آج گئے تھے، ہم نے کہا تھا چلو ہم ڈیڈ باڈی لائیں گے، لیکن ڈیڈ باڈی بھی ہمیں نہیں ملی، بڑا افسوس ہے۔ ہم گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہاں کے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ڈیڈ باڈی واپس دیں۔ ہم اپنے رسم و ریت و رسم سے ان کا جو مرنا کرنا ہے وہ اپنے گھر میں کریں گے۔ باقی تو ان کو ایوارڈ مل ہی گیا، انہوں نے پتھروں سے بھی ان کو ملیٹنٹوں کو مارا، اس کے بعد بھی ان کے بچوں کو اگر ملیٹنٹوں کا ساتھی کہا جائے تو کہاں کا انصاف ہے؟ بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں اس چیز پہ۔ ہم یہاں سے 3-4 سرپنچ گئے تھے، ممبر ساتھ میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں ملی، نہ ہی ان کو دکھایا گیا، ڈیڈ باڈی بھی نہیں دکھائی گئی، خالی آدھار کارڈ دکھایا گیا، بولا یہ ہے آپ کے بچے کا آدھار کارڈ۔ ڈیڈ باڈی کے لیے ہم نے پوچھا، بولا ہم نے وہ دفنا دیا۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں اس کو کہاں رکھا، دفنایا نہیں دفنایا، کیا کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
सिर्फ आधार कार्ड हमें मिला, वो हमने देखा, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कहा कि हकीकत में वो इनका ही बच्चा है और ऐसा नहीं है। ना ही उसकी कोई एक्टिविटीज मिलिटेंसी की थी यहाँ पे, ना ही वो मिलिटेंट, अगर मिलिटेंट होता या वो घर से फरार होता या घर से भाग जाता तो फिर कम से कम, मैं सरपंच हूं उस इलाके का, मुझे पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती, आर्मी से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती कि आपके गांव से फलाना आदमी फरार है इतनी देर से। अचानक सुबह खबर मिली कि उसको जी आर्मी वालों ने मार दिया, इनकाउंटर में मारा गया, मिलिटेंटों का दोस्त था। तो मैं गवर्नर साहब से फिर से आपके माध्यम से, आर्मी वालों ने मार दिया, इनकाउंटर में मारा गया, मिलिटेंटों का दोस्त था। तो मैं गवर्नर साहब से फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये एक गरीब आदमी है, इसको वो डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। मोहम्मद सलीम मुल्ला, आरो ठठार का एक्स पेंच, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। आज बड़ी दुख के साथ इस चीज का बयान करना पड़ता है कि जब हमने सुबह 9 बजे के करीब ये सुना कि आमिर लतीफ वल्द मोहम्मद लतीफ मागरी, जो हमारे कजन हैं, इनकी मौत हैदरपुरा में हुई, तो उसको मिलिटेंट करार दिया गया। जबकि इनके वालिद साहब ने 2006-7 में सेना मेडल लिया, आर्मी से अवार्ड लिया और गवर्नर साहब ने इसको अवार्ड दिया। और जब हम यहाँ से गए तो हैदरपुरा के SHO साहब ने, सदर मकाम का SHO साहब जो था, उसने ये बात बताया कि भाई आपका लड़का जो है ये मिलिटेंट है। तो हम बेरंग होके वापस आए, जबकि हमारे गांव के कुछ लोग वहां मातम, पूरे इलाके के अंदर इस वक्त मातम छाया हुआ है। पूरे इलाके के लोग वहां से हमें फोन कॉल पे ये बातें पूछ रहे हैं कि भाई आपने डेड बॉडी लाई और हम खाली बेरंग वापस आए। ये कहाँ की गवर्नमेंट का कौन सा इंसाफ है सर? और उसके बाद पहले की गवर्नमेंटें जब होती थी और वो कहती थी कि जो फौज, सेना, चाहे आर्मी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे JK पुलिस हो, वो जमींदार की जमीन की रखवाली की तरह होती थी। और आज की आर्मी और पुलिस ने निर्दोषों को जमीन की रखवाली की तरह होती थी। और आज की आर्मी और पुलिस ने निर्दोषों को मार दिया और कत्ल किया गया है। और इन निर्दोषों की जो डेड बॉडियां हैं वो वारसीन को वापस नहीं दी। क्योंकि अगर हमारी अपील रहेगी गवर्नर साहब से, आपकी चैनल के माध्यम से हमारी अपील गवर्नर साहब से रहेगी कि इनके CC जो कैमरे लगे हुए होते हैं वो वीडियो निकाली जाए। जबकि वो बेचारा एक दुकानदार पे बहसियत एक नौकर काम कर रहा था, अपनी दिहाड़ी लगा रहा था, वो मजदूर शख्स था, हाफिज था, आलिम था। और यहाँ उसके लिए कोई मतलब जब ये मजदूरी नहीं मिली तो उसने दुकान का रुख इख्तियार किया और वहां पे भी उसको कत्ल कर दिया। और किया किसने? आर्मी ने किया, CRPF ने किया, या JK ये पुलिस ने किया। हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं लग रहा कि मारा क्यों उसको, और लास्ट पे उसको मिलिटेंट करार दिया गया। और उनके बकौल जबान, SHO साहब के बकौल ये कहना है कि वो मिलिटेंट था, और खबरों में ये बोल रहे हैं कि वो OGW था। अब इस चीज का हमें इस गवर्नमेंट का पता नहीं लग रहा है कि जमींदार की जमीन को बाढ़ ही खाना शुरू कर दिया। बाढ़ ने जमीन को खाना शुरू किया। ये कहाँ का इंसाफ है? और हमारी LG इंतजामिया से अपील रहेगी कि हमें उस अपनी मासूम, यतीम और निर्दोष को, जमींदार की जमीन को बाढ़ ही खाना शुरू कर दिया। बाढ़ ने जमीन को खाना शुरू किया। ये कहाँ का इंसाफ है? और हमारी LG इंतजामिया से अपील रहेगी कि हमें उस अपनी मासूम, यतीम और निर्दोष को वापस दिया जाए, उसकी डेड बॉडी को वापस दिया जाए, ताकि हम अपने इलाके में अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक उसका जनाजा करें, उसकी कब्र बनाएं और अपने माँ बाप भी उस अपने निर्दोष का मुंह देख सकें। और हमारी इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील है, क्योंकि हम यहाँ से उसकी डेड बॉडी को वापस ले जाएं अपने इलाके के अंदर, उस अपने निर्दोष को किसी को दिखाएं कि हमने उस अपने निर्दोष, यतीम, मस्कीन को अपने घर वापस लाया और सुपुर्द खाक किया। और उन्होंने मतलब बगैर वारसों के उस यतीम मासूम बच्चे को दफन कर दिया।
हमें उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई, हमने उनका मुंह भी नहीं देखा। सिर्फ आई कार्ड के जरिए उन्होंने सिर्फ अपने उस वालिद साहब को, एक आदमी को उन्होंने आई कार्ड दिखाया, बाकी किसी सरपंच को नहीं दिखाया, बाकी हम जो उनके साथ गए थे हमें नहीं दिखाया, और हम बेसहारा वहां से लौट के वापस अपने घर जा रहे हैं इस वक्त। ये कहाँ का इंसाफ है? मसला है तो आप थोड़ा बताएंगे। मैं सर मोहम्मद सलीम मलिक, सरपंच ठठार का। आज सुबह हमने 9:30 बजे बड़ी दिलदोज खबर सुनी कि हमारे एक ब्रादर अब्दुल लतीफ का लड़का, जो कि हाफिज भी था, अचानक उसकी हमने वो जब गांव में उसकी मौत की खबर सुनी तो बड़ा दुख हुआ और हम चल पड़े श्रीनगर की तरफ। जब हम श्रीनगर पहुंचे तो हम SHO साहब के पास गए चौकी में, हमने वहां कन्फर्म किया। हम तमाम सरपंच भी साथ थे और अपना जो उसका फादर साथ था। बड़ा अफसोस है कि उन्होंने हमें उसकी बॉडी नहीं दिखाई, जबकि इस वक्त पूरा गांव जो है ठठारका का, बल्कि ब्लॉक संगलदान और सब डिवीजन गूल के लोग ठहर रहे हैं उसकी बॉडी के लिए। हमारी एक ही तमन्ना है, अगर इतनी एजेंसीज लगी हैं, अगर उसके बारे में कोई आज तक कहीं गिरफ्तार हुआ हो या उसको कहीं अंडर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, इतनी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, हर आदमी की पीछे एजेंसी है। हमारा जो है चनाब वैली बड़ा पीसफुल एरिया है, लेकिन मुझे वो दिल के बुबोले जल उठे दिल के ही आग से, इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से। जब हमें पहले कोविड-19 ने हमको मार के रखा तो वो भी बेचारा, और अब्दुल लतीफ ने पहले भी आपने सुना 2005 में इसके खिलाफ क्या हुआ, इसकी बहन पर फायरिंग हुई, इसका एक चीफ ने पहले भी आपने सुना 2005 में इसके खिलाफ क्या हुआ, इसकी बहन पर फायरिंग हुई, इसका एक चचेरा भाई मारा गया। ये बेचारे घर छोड़ के चले गए और मासूम बच्चों को इसने पाला। एक मुर्गे के बच्चे को पालते पालते जब जमींदार पालता है उसको उसकी कदर होती है, और इसका 22 साल का बच्चा बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हम 3-4 सरपंच यहाँ से गए गांव के, अपना वहाँ मौलिक सरपंच जो मुश्ताक साहब थे उस पंचायत के जहाँ का वो लड़का है, लेकिन उतना हमें वहां से वो नहीं मिला, क्योंकि अगर हमको बॉडी उसके बाप को दिखाते, क्योंकि लास्ट जो राइट्स हैं हमारे अपने मजहब में हम उसका करते। चलो मौत तो आई, लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि वाकई में ये मिलिटेंट थे कि, और बेचारा जिसके साथ ये काम कर रहा था मोहम्मद अल्ताफ साहब के साथ, उनकी भी उसकी बच्ची का उसका हाल देखकर आदमी बड़ा जबरदस्त अंदर से दिल पसीना हो जाता है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है, ऐसे हालात ठीक होने वाले नहीं। हालात तब ठीक होंगे जब लोगों के दिल हम जीतेंगे। हमने लोगों के दिल जीतने हैं, तब ये हालात जो है जम्मू कश्मीर के ठीक हो जाएंगे। लिहाजा अगर वो मिलिटेंट था उसको सबूत किया जाए, लेकिन हमारी जो डेड बॉडी है उसकी माँ, जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा और उसको पाला, लिहाजा करते। चलो मौत तो आई, लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि वाकई में ये मिलिटेंट थे कि, और बेचारा जिसके साथ ये काम कर रहा था मोहम्मद अल्ताफ साहब के साथ, उनकी भी उसकी बच्ची का उसका हाल देखकर आदमी बड़ा जबरदस्त अंदर से दिल पसीना हो जाता है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है, ऐसे हालात ठीक होने वाले नहीं। हालात तब ठीक होंगे जब लोगों के दिल हम जीतेंगे। हमने लोगों के दिल जीतने हैं, तब ये हालात जो है जम्मू कश्मीर के ठीक हो जाएंगे। लिहाजा अगर वो मिलिटेंट था उसको सबूत किया जाए, लेकिन हमारी जो डेड बॉडी है उसकी माँ, जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा और उसको पाला, लिहाजा हमें रोना आता है। ये बहुत ऐसे जवानों का अगर रोज मरते जाएंगे, हमारे बच्चे काम पर जाते हैं, हमें क्या इंश्योरेंस है उनकी। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम और अपने DC रामन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और SP मैडम से भी कि इस मसले में हमारी मदद की जाए, ताकि वारसीन को, क्योंकि जिंदा होने वाला वो नहीं है, रात को वो मर गए और सुबह उनकी बॉडी रात को ही कहां चलेगी और दफना गए। तो लिहाजा हम यही कहेंगे, वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तान का कानून मानते हैं और हमको मानना भी चाहिए, लेकिन लीगल इलीगल नहीं। ये बड़ा मानना भी चाहिए, लेकिन लीगल इलीगल नहीं। ये बड़ा इनजस्टिस है अब्दुल लतीफ के परिवार के साथ।
اس نے 11 سال یہ بیچارہ باہر رہا اور آج بھی اس کے گھر میں جو ہے فورس لگی ہوئی ہے. اور آپ نے سری نگر میں کوئی کوشش کی کہ ہم وہ لاش کو سر ہم دیکھیں؟ پہلی دفعہ سری نگر میں گئے, ہم نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے, نہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا. ہم ڈائریکٹ وہاں گئے تو انہوں نے بھی ہم کو کہا جی آپ کو وہ باڈی مل ہی نہیں سکتی ہے, وہ ملٹنٹ تھا. تو لہٰذا اصلی بات جو ہم تو اس مسئلے میں تھے ہی نہیں, نہ ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے. تو ہم یہی آپ کی مادھیم سے اب یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نوجوان بچے ہیں, پورے لوگ ہیں, تاکہ اگر ہمیں باڈی ملے گی تو ہم اس کا اپنی وہ جو رائٹس ہیں اپنے مسلم اس میں ہم اس کو اچھی طرح, ہمیں کیا پتا انہوں نے دفن کیا کہ نہیں کیا, اٹ از ناٹ شورٹی. یہ ہمیں کیا پتا اندر ہے باہر ہے کہاں ہے. اگر اپنا باپ اس کو دیکھتا, اپنی ماں اس کو گھر میں دیکھے گی, تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے ایل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ اس وقت یہاں جموں کشمیر کے مالک ہیں, تو ان کو اگر انہوں نے اپنے انڈیا کے لیے گولڈ میڈلسٹ ہیں یہ, تو ان کو ملنا چاہیے اپنا بچہ واپس, تاکہ اس کا ہم اچھی طرح جو ہے ہمارے مذہب میں ہے اس طرح سے ہم, اور اب اس کی ماں بیچاری, اس کی بہن ایک ہی بہن ہے, تاکہ اس کو وہ اس کا لاسٹ اس کا منہ تو دیکھیں, اس کا دیدار تو کرے. تھینک یو.